Hi friends, welcome to PrathapGTech. We will video Samsung Galaxy M31s phone in camera review. Camera specification is on screen. I camera interface on the specification. Watch our phone camera interface usually interface but features single take. Photos, photo video clip group photo Photos resolution change at top megapixel option normal circle wide angle normal angle left side click wide angle right click normal angle pinch zoom 10x digital zoom support optical zoom support video section video wide angle available top resolution check rear video resolution resolution section resolution change resolution click 4K Full HD HD ingane moonu options 4K 30 frames per second available front camera 4K available this is a special feature this is front camera resolution section 4K in more section Pro mode, panorama, macro, food mode, night mode, live focus. This focus section is portrait mode. Super slow motion, hyperlapse. Super slow motion 480, slow motion 120 frames per second. That's the AR section, AR zone. Here we can emoji create typical features. That's why we test it. We will image quality in this video. We will image sample. That's a normal camera image. Normal image daylight, light, direct hard sunlight, cloudy situation. Nice quality. Zoom quality. So main camera daylight quality. Image quality details level. So main camera total performance daylight zoom details level. Zooming zoom full resolution. Your image 64 megapixel image full resolution zoom full size quality zooming into quality. This image is central portion zoom zoom 10x maximum zoom this is maximum zoom quality. Quality digital zoom setup. Usually all phones digital zoom. This is wide angle. Left normal angle. Wide angle right side image. Zoom full resolution. This quality. One image normal left wide angle right zoom full resolution quality level. This is our quality level. Setup. Image wide angle right side full size quality wide angle wide angle useful selfie camera quality main camera image quality details level selfie camera issues light situation performance selfie camera image zoom quality level quality quality megapixel selfie camera performance price range okay quality selfie wide angle available feature right side wide angle image area selfie wide angle wide angle area single camera adjustment wide area main camera human subject quality okay image portrait mode edge detection issues zoom quality portrait mode quality overall zoom details level this is 100% resolution zoom full resolution quality This is quality. Okay, daylight performance. You can comment and share.
അപ്പോൾ ഇതും ഒരു നോർമൽ ഇമേജ് ആണ്, പോർട്രേറ്റ് അല്ലാത്ത നോർമൽ ഇമേജ് ആണ്. നല്ലൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിൻ ക്യാമറ നോർമൽ ഇമേജുകളുടെ കാര്യത്തിലായാലും പോർട്രേറ്റ് ഇമേജുകളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഇനി ക്യാമറയിലെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായ സിംഗിൾ ടേക്ക് ഫീച്ചർ, ഈ ഒരു ക്ലിപ്പാണ് ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചെടുത്തത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2-3 വേറെ ഇമേജുകൾ കൂടി കിട്ടി. ഈ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇതതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയതാണ്. ഇതും അതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ്. ഈ ഒരു ഇമേജും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടുകയുണ്ടായി. ഈ ഒരു ഇമേജും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉള്ള ഒരു ഇമേജ്, ഇതും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കിട്ടിയ ഒരു ഇമേജാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു ഇമേജും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്നിലധികം ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ സിംഗിൾ ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയേക്കാം. ഇത് മെയിൻ ക്യാമറയുടെ ഫുൾ HD ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷനാണ്. ഈ ലെവലിലുള്ളൊരു സ്റ്റെബിലൈസേഷനാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല, ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റേബിളായ വീഡിയോ തന്നെയാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോ സെക്ഷനുകളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഫുൾ HD നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കിട്ടുക. പക്ഷേ ഒരു ഫോക്കസ് ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലിക്കറിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാം. അത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ലൈറ്റ് അവിടെ മിന്നുന്ന പോലെ നിൽക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. ഞാൻ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ സാംസങ് ഫോണിലും ഈ ഇഷ്യൂ കണ്ടിരുന്നു, ഇതിലും കാണുന്നതാണ്. ഞാൻ മറ്റ് പല റിവ്യൂസും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, എല്ലാവരുടെ വീഡിയോയിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഫ്ലിക്കറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്യാമറയാണ് എന്നുള്ള റിവ്യൂസ് ഒരുപാട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെയും ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒരുപാട് വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ കണ്ടു, എനിക്കും ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ഫോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്ര നന്നായിരിക്കുമെന്ന്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. മുമ്പത്തെ സാംസങ് ഫോണിലും ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോണിനകത്തും ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് 4Kയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. 4K തിരക്കേടില്ലാത്ത നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തും ആ ഒരു ഫോക്കസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോക്കസ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഗതി ഇതിനകത്തുണ്ട്. സാധാരണ മറ്റുള്ള ഫോണുകളിൽ ഇത്രയധികം ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കാണാറില്ല. അവിടെ ഇപ്പോഴും ഫോക്കസ് ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. ഒപ്പം തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. 4Kയിലും നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിലും സ്റ്റേബിളാണ് വീഡിയോ. ES ആണെങ്കിൽ കൂടി 4Kയിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്റ്റേബിളായ വീഡിയോ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു ഫോക്കസ് ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയേനെ. സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓവറോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇവിടെ പറയത്തക്ക ഫോക്കസ് ഹണ്ടിങ് ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല, വളരെ നൈസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റിയർ ക്യാമറയിൽ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടാത്തത്, അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് ഹണ്ടിങ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്തായാലും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വളരെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 4K ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ HDയിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 4K ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. ഇത് നമ്മുടെ സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സെൽഫി ക്യാമറ വീഡിയോ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മൂടി കിട്ടിയ അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഫീലിംഗ് കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാലും കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിന് മറ്റൊരു ഫീച്ചർ കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരേ സമയം ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരേ സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കലേ തന്നെ നമുക്ക് റിയറിലെ ഒരു കാര്യം കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേ സ്ക്രീനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ അങ്ങനെ തന്നെ റിട്ടേൺ ആയി റിയർ സൈഡിലേക്ക് പോകും. വീഡിയോ കട്ടാവാതെ തന്നെ റിയർ ക്യാമറയായി മാറും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റിയർ സൈഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് സെൽഫി ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീനിലൊന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും. നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് ക്യാമറകൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്വൈപ്പിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിന് വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. ഫുൾ HDയിലും 4Kയിലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയ ഒരു ഫീച്ചറായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. അതെന്തായാലും ഇതിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലോ ലൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ലോ ലൈറ്റിലെ ഒരു മെയിൻ ക്യാമറ ഇമേജ് ആണ്. ഒരു ഓവറോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. പറയത്തക്ക ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു ഇമേജ് പോർട്രേറ്റ് മോഡ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ഇമേജൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ഒരു മെയിൻ ക്യാമറ തരുന്ന ഒരു നോർമൽ ഇത്തരം ഏരിയകളിൽ ഒരു ക്യാമറ നമുക്ക് തരാറുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും മിഡ് റേഞ്ച് ഫോണുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഫോൺ തരുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റ് സ്വല്പം കുറയുമ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. കുറച്ച് ലൈറ്റ് കുറവാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നൈറ്റ് മോഡിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇമേജുകളിൽ കാണുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നൈറ്റ് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലെ സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ്.
ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ സെൽഫി ക്യാമറയും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് തരുന്നത്. സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലൊക്കെ ഒരു ലോ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിൽ കിട്ടേണ്ട ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ലെവലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. സോ സെൽഫി ക്യാമറ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോർട്രേറ്റ് മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, അതും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നൈറ്റ് മോഡ്, സെൽഫി ക്യാമറയുടെ നൈറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റ് മോഡ് ഇല്ല, അതിൽ ഫ്ലാഷ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പോലെ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയ ഒരു ഇമേജ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓവറോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടും. ലൈറ്റിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറയും. എന്നാൽ ലോ ലൈറ്റിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കുറവുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആവുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം മറ്റു പല ഫോണുകളിൽ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയ ഒരു പെർഫോമൻസ് ലോ ലൈറ്റിലേക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. ബട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷണൽ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ തീരെ ലോ ലൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുമ്പുള്ള ക്യാമറ ഫോൺ, സാംസങ് ഫോണുകൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോ ലൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ, കൂടുതലായിട്ട് ഇമേജ് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതും എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തിരി കുറവും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. ലോ ലൈറ്റിലാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ലാത്ത ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. തീരെ ലോ ലൈറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ക്യാമറയുടെ ഒരു ലോ ലൈറ്റ് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് കാണുന്നത്. വളരെയധികം നേരം വൈകിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഉറക്കക്ഷണമൊക്കെ എൻ്റെ മുഖത്തും കാണാം. എന്തായാലും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത്. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റിയാണെന്ന് പറയാം. ബട്ട് ലൈറ്റൊക്കെ ഇച്ചിരി ഓവർ എക്സ്പോഷർ ആവുന്നുണ്ട് ഷർട്ടിലേക്ക് ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ. അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ലോ ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാം. ബട്ട് ലോ ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് അത്ര നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി മെയിൻ ക്യാമറയും തരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല കണ്ടീഷനായ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഞാനത് ലൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ കാണിച്ചത്. ആ ഒരു ലൈറ്റിനെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരു ഇത്തിരി അകന്ന് നിന്നിട്ട് ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനുകളും നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ലോ ലൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മെയിൻ ക്യാമറ ആയാലും സെൽഫി ക്യാമറ ആയാലും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പം എൻ്റെ മോൾ ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നത് തീരെ ലോ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇനി നമ്മൾ സ്ലോ മോഷൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് സ്ലോ മോഷൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി. 120 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ഫുൾ HD വീഡിയോ, തിരക്കേടില്ലാത്ത നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. എന്തായാലും അത് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് സ്വല്പം ഡാർക്ക് ആവാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് 480 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പുകളാണ് രണ്ടെണ്ണം. ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി. പക്ഷേ ചെറിയ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു സമയത്തേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് സെൽഫി ക്യാമറയുടെ സ്ലോ മോഷൻ ആണ്. ഈ രീതിയിലാണ് സെൽഫി ക്യാമറയുടെ സ്ലോ മോഷൻ. ഇപ്പോൾ സ്ലോഫി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു റിസൾട്ട് അതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സഫിഷ്യൻറ്റ് ലൈറ്റ് വേണം കേട്ടോ. ലൈറ്റ് കുറവുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എടുത്താൽ അത്ര ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടില്ല. ഇത് മാക്രോ ക്യാമറയാണ്. മാക്രോ ക്യാമറ കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. യാതൊരു ഇഷ്യൂസും മാക്രോ ക്യാമറയിൽ കാണാനില്ല. ഒരു 2-3 ഇമേജുകൾ ഞാൻ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ മാക്രോ ക്യാമറയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി. സോ ഓവറോൾ ഡേ ലൈറ്റ്, ലോ ലൈറ്റ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓവറോൾ നല്ലൊരു ക്യാമറയാണ്. പക്ഷേ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൽഫി ക്യാമറയുടെ വീഡിയോ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ബട്ട് റിയർ ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി കൊള്ളാം എങ്കിൽ പോലും അതിൽ ആ ഒരു ഫ്ലിക്കറിങ്, നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയുടെ ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടു നോക്കുക. വീഡിയോയുടെ പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു ഫോൺ 4K ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് കരുതി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മെയിൻ ക്യാമറയുടെ ഈ ഫ്ലിക്കറിങ് ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ക്യാമറ റിവ്യൂസും കണ്ടു നോക്കുക. മറ്റ് ചാനലുകൾ കയറിയിട്ട് അതിൽ ഈ ഫ്ലിക്കറിങ് ഇഷ്യൂ അവർ പറഞ്ഞില്ലയോ, നിങ്ങൾ അവരെ ക്ലിപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റെബിലൈസേഷനൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയകളിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ക്യാമറ ഒരേ ഏരിയയിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ഈ ഒരു ഫ്ലിക്കറിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപക്ഷെ നല്ല വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ചാനലുകൾ കയറി കാണുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഫ്ലിക്കറിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് M31s കാര്യത്തിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ 1-2 റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. എല്ലാ വീഡിയോകളിലും തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലിക്കറിങ് എഫക്റ്റ് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ലോ ലൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ഒരു ഇച്ചിരി കുറവാണ്, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് എന്നുള്ളതുമാണ് ഒരു 2 മെയിനായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവുകൾ ഈ ഒരു ക്യാമറയെ സംബന്ധിച്ച്. അതല്ലാതെ കണ്ട് ഓവറോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി M31s ഈ ക്യാമറ സെറ്റ്. അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി M31s ക്യാമറയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.